Black Thunder, where fun never ends. Ooty Main Road, Mettupalayam, Tamil Nadu. பாரம்பரியமான சுவையான புது அறிமுகம் KTV True Value Bronadial. நீட் தேர்வு இல்லாத மருத்துவத்துறை சார்ந்த படிப்புகளுக்கு விநாயகா மிஷன் ஸ்கூல் ஆஃப் அலைட் ஹெல்த் சயின்சஸ், சேலம், சென்னை, பாண்டிச்சேரி. We are telling them, stop your terrorist activity, stop support terrorism. But adella அவர் பண்றது army, அவருடைய ministers, they are standing next to Hafiz Saeed's relative brother who is a mastermind. The Pakistan as a nation is a terrorist nation, or a rogue nation. We have Arthashastra, we have Mahabharata, we have Ramayana. நமக்கு strategy பண்ணுறதுக்கு we have large number of historical civilizational examples. அவருக்கு ஒரு strategy, சைனீஸோட வெப்பன் வாங்கணும், டர்க்கியோட வெப்பன் எடுக்கணும், பெக் போரோ ஸ்டீல் பண்ணிட்டு எப்படி அது ரெடி பண்ணணும், டெரரிஸ்ட் ரெடி பண்ணணும், அது உபயோகிச்சுட்டு ஹிட் இந்தியா டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ். அவருக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு. இதுதான் அவரோட வெப்பன் சிஸ்டம். இந்தியா இதுவரை யூஸ் பண்ணிருக்கு as per reports that is emerged, dronesல we have loaded rockets, aircrafts okay, we can catch them 160 kilometers inside Pakistan territory. It can be hit inside. Our debris Pakistan it will fall down. I think ஒரு debris photograph வந்திருக்கு in social media. பாகிஸ்தான்ல ரொம்ப aircraft debris இருக்கு. Vikrant na India's latest weapon system. Vikrant it can take almost 25 aircrafts on board. It can fire missiles. Oru island pole thane. Oru island poite we can park it outside Pakistan's economic zone. Angaina we can launch all types of missiles, aircrafts and hit Pakistan harbor. Iduvare we have not deployed the full strength. We have only avade poite park pannirukku oru threat mattum avade vechirukken. Once we deploy it and if we go to destroy the Karachi harbor, Pakistan will be in dire state. We will not use nuclear weapon as their first choice of weapon. Pakistan அப்படி இல்லை சொல்லியிருக்கிறேன். Pakistan says பாகிஸ்தானோட land, பாகிஸ்தானோட survival threat ஆயிடுச்சுனால they will use nuclear weapon. S-400 it is using AI to a large extent. எதுக்கு? It can engage more than 40 targets in one go. இது எப்படி பண்றேன்? AI யூஸ் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கு பண்றேன். Robotic warfare for sending robotic drones, for sending robotic ground mine system, demining systems. அதெல்லாம் AI யூஸ் பண்றதுக்கு வருது. India is a big state which has got high technology capability, AI capability. So in future, India is only going stronger technology. And Pakistan, they are focusing on terror networks. They are focusing on anti-India propaganda. Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, we are very fortunate. Warle direct impact illa. Pakistan's aim enna India will destabilize our aim. They will create fundamental sleeper cells, fundamental units to create destabilization. Army staff na isolate pannite, he should be asked to come down, come to his knees and say, I am laying down my arms. My army is not willing to fight. Adu panniyadnale idu nirthubodu. Without fighting a war, this is possible. If they don't listen to this, full-fledged war is on open. We'll be too happy to go inside, capture Lahore, capture Islamabad, capture Raimyar Khan and dismember Pakistan in different states. We are ready for that also. ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் இந்தியா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி முடிச்சிருந்தாங்க சார். இப்போ பாகிஸ்தான் பதிலுக்கு தாக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நேற்று இரவு கூட நம்மளை தாக்கியிருந்தாங்க. இந்தியாவும் தக்க பதிலடி கொடுக்குறாங்க. இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் சார். ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியாச்சு 1.0 தீரணும்னு. ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் முடிஞ்சிட்டு பாகிஸ்தான் they are not keeping quiet. பாகிஸ்தான் ஒரு ஹிட் பேக் பண்ணியிருக்கேன். பிகாஸ் பாகிஸ்தான் மிலிட்ரி as per them ஹிட் பேக் பண்ணியாத்தானே பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு கன்சோலேஷன் கிட்டணும். பட் த சிவில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் ஸ்பீக்கிங் சம் கன்சிலேட்டரி லாங்குவேஜ். ஸோ அதுக்கு தெர் இஸ் ஒரு டிவைசிவ் ஒரு டிவிஷன் இருக்குது அவரோட சிவிலும் மிலிட்ரியோடும். பட் தட் நாட் வித் ஸ்டாண்டிங் இந்தியாவோட ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் போயிட்டு வி ஹவ் ஹிட் அட் 9 பாகிஸ்தானி டெரரிஸ்ட் சைட். அது 1.0. அங்கே கிளியர்லி பார்த்துருக்கேன். அங்கே 21 சைட்ஸ் இருக்கு மொத்தம் டெரரிஸ்ட் சைட்டு. அதோட எவிடன்ஸும் அதோட எல்லாம் இமேஜஸும் சேட்டலைட் இமேஜரிஸ் வி ஹவ் ஆல்ரெடி சப்மிட்டட் டு இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டி. எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் டார்கெட்டட் நான் எஸ்கலேட்டரி அண்ட் லிமிட்டட் ஸ்ட்ரைக் நான் பண்ணியிருக்கேன் வித்தவுட் கோலேட்ரல் டேமேஜ். அண்ட் வி டோல் தெம் இதை தான் நம்ம பண்ண போகிறேன். வி ஆர் ஹிட்டிங் அட் டெரரிஸ்ட் டார்கெட்ஸ். பட் பாகிஸ்தான் என்ன பண்ணியா? பாகிஸ்தான் திருப்பிட்டு நம்ம இந்தியாவோட மிலிட்ரி அடிச்சிருக்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, they have hit a gurdwara in Poonch. இப்போ அவர் என்ன பண்ணுறேன்? their purpose is to hit at in different communities of Hindu. அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது they are terrorist. the Tariq the terrorist organization terrorist வந்துட்டு யாரை ஹிட் பண்ணியாச்சு? ஃபர்ஸ்ட் அவர் they have hit at Hindus one by one in front of their family. ஒரு பார்பரிக் ஆக்ட் பண்ணிட்டு ஹிந்துஸே பண்ணியிருக்கேன்.
Then they have hit again Gurdwara. So what we have to learn from that, Indiaவோட secular stand is so strong. இந்தியாவை டிவிஷன் பண்ண பார்க்கறதுக்கும் they want to create destabilization in India. அவர் என்ன பாசிபிளி அவர் தேர் இமேஜினேஷன் என்ன இருக்கும், இப்படி அவர் ஹிந்துன்னு அட்டாக் பண்ணியாச்சுனால சீக்னு அட்டாக் பண்ணியாச்சுனால நம்மளை திருப்பி போயிட்டு மேபி வில் ஹிட் அவுட் இட் முஸ்லிம், வில் கிரியேட் கார்னேஜ் அண்ட் முஸ்லிம்ஸ். அது ஒன்றும் இந்தியாவில் நடந்தில்லை. ஸோ இந்தியாவோட செக்யுலர் ஒரு ஃபேப்ரிக் இருக்குது, அது ஸோ ஸ்ட்ராங் that wherever we are always wanting to be secular and we want to be a peaceful nation. நம்மள hit back யாரே பண்ணுறேன், we are not hitting back the fundamentalists in India, we are not hitting back the extreme people who believe in extreme faith in India, we are hitting back Pakistan. அதுதான் நம்மளோட strength. So we hit back at Pakistan. அதுல we have hit a major Pakistani radar site. எதுக்கு அது பண்ணிருக்கேன், that is when was that done, பாகிஸ்தான் திருப்பி நம்ம மிலிட்ரி சைட்ஸில் அடிச்சிருக்கிறேன். ஸோ ஆஸ் எ ரீட்டாலியேஷன் வி ஹிட் பேக் சேயிங் தட் நம்ம இந்தியாவுக்கு ரொம்ப கேப்பபிலிட்டி இருக்குது. அது காரணம் தட் கேப்பபிலிட்டி ஒரு ஃப்ராக்ஷனோட ஸ்ட்ரென்த் தான் நம்மளுக்கு பாகிஸ்தானுக்கு அனுப்பியிருக்கிறேன். வி ஹிட் பேக் அட் ரடார் சைட். கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் வி ஹவ் ஆல்ரெடி ஷோன் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் நம்மளோட கேப்பபிலிட்டி. எங்கே ஹிட் பண்ணியிருக்கேன், இஸ்லாமாபாத். வி ஹவ் ஆல்சோ ஹிட் அட் லாகோர். ஸோ இது ரெண்டும் ஹிட் பண்ணிவிட்டு we are telling them, stop your terrorist activity, stop support terrorism. But adella அவர் பண்றது, see the images that they have done. அவருடைய army, அவருடைய ministers, they are standing next to Hafiz Sayyid's relative brother who is a mastermind, and all the terrorists who have been அவருக்கு ஸ்டேட் funeral கொடுக்குறேன். അതിൻ്റെ அர்த்தம் என்ன, the Pakistan as a nation is a terrorist nation, ஒரு rogue nation. அவர் டெரரிசம் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் அவர் சர்வைவல், இந்தியாவோட ஆன்டி இந்தியா செமெண்ட் பண்ணிட்டு தான் அவர் சர்வைவல். இட் இஸ் நாட் தி நார்மல் இஸ்லாம் தே ஆர் ஃபாலோயிங். நார்மல் இஸ்லாம் இஸ் அ பீஸ்ஃபுல் இஸ்லாம். அவர் இஸ்லாமோட ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபேக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஆன்டி இந்தியா சென்டிமெண்ட்ஸ் ரேஸ் பண்ணிட்டு தே ஆர் ட்ரைங் டு டூ திஸ். வை? பிகாஸ் பாகிஸ்தான் ஆர்மி சீஃப் ஆசிம் முனீர், he is a fundamentalist. He is not a military leader, he is a fundamentalist leader, he is a political leader. He is the cause of fall of Pakistan. He is taking Pakistan in a destructive mode. Adila, India is helping them. If Pakistan wants to do self-destruction, இப்போ நம்ம ஒரு ட்ரோன்ஸ் இருக்குது, அதே போல் நமக்கு பாம்ஸ் இருக்குது, மைன்ஸ் இருக்குது, அது செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு மோடு இருக்குது. அதுதான் பாகிஸ்தான் கரண்ட்லி போகிறேன். பை எஸ்கலேட்டிங் they are entering in a self-destruction mode. India will be more than happy to help them to destroy themselves. பாகிஸ்தான் என்ன மாதிரி வார் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க சார்? ஏன்னா இந்தியாவுக்கு தக்க பதிலடி கொடுக்குறாங்க, என்னென்ன மாதிரி வார் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க சார்? அவருக்கு ஒன்றுமே ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லை. ட்ரோன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அவரோட ஸ்ட்ராட்டஜியில் என்ன இருக்குது, ஹிட் பேக் இந்தியா சம்ஹவ் தி அதர். ஜியாவுல் ஹக் ஒரு பாகிஸ்தான டிக்டேட்டர் இருந்தாச்சு. ஹீ செட் ப்ளீட் இந்தியா வித் 1000 cuts, ப்ளீட் இந்தியா டு டெத் பை 1000 cuts. அது மட்டும் அவருக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது. இந்தியாவோட அப்படி இல்லை. வி ஹேவ் அர்த்த சாஸ்திரா, வி ஹேவ் மகாபாரதா, வி ஹேவ் ராமாயணா. நமக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணுறதுக்கு வி ஹேவ் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் சிவிலைசேஷனல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. அவருக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன, சைனீஸோட வெப்பன் வாங்கணும், டர்க்கியோட வெப்பன் எடுக்கணும், அதை பெக் போரோ ஸ்டீல் பண்ணிவிட்டு எப்படியும் அது ரெடி பண்ணணும், டெரரிஸ்ட்டும் ரெடி பண்ணணும், அது உபயோகிச்சுட்டு ஹிட் இந்தியா டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ். அவருக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது. இதுதான் அவரோட வெப்பன் சிஸ்டம். இது அன்கன்வென்ஷனல் வெப்பன் சிஸ்டம். அது சொல்லிட்டு அவருக்கு ஆர்மி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அவருக்கு ஆர்மி இருக்குது, அவருக்கு ஃபுல் டிஃபென்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்குது. அவரோட ஆர்மியோட சைஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. 6.5 lakh strong army they have. Our army is 13 million strong. அதே போல் தி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தேர் ஏர்ஃபோர்ஸ் இஸ் 2000+ aircraft. We have much more than that, almost double. அதே போல் அவரோட நேவி, அஃப்கோர்ஸ் அவரோட நேவி ரொம்ப வீக்காக இருக்குது கம்பேர்ட் டு அவர் நேவி. அவர் நேவியோட நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரிகேட்ஸ், நம்பர் ஆஃப் ஏர்க்ராஃப்ட் கேரியர்ஸ், சப்மரீன்ஸ் ஆல் ஃபார் சுப்பீரியர். இப்போ நேவியில் அவருக்கு ஒரு மேட்சும் இல்லை. But in the land warfare, they can match to some extent. We are hoping they will not take it to that level. The sub-conventional level, arsenal exchange level, if they keep it, even then India has advantage. So our strategy is politically to appease international community, political leaders they are seeking sympathy. India military திருப்பி அடிச்சிட்டு they are trying to show they are strong. அதுதான் அவரோட strategy. நம்ம இந்தியா என்னென்ன மாதிரி ஆயுதங்கள் யூஸ் பண்ணுறாங்க சார்? நம்ம எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் சார்? இந்தியா இதுவரை யூஸ் பண்ணிருக்கு, ஆஸ் பர் ரிப்போர்ட்ஸ் தட் இஸ் எமர்ஜ், வி ஹவ் யூஸ் சம் சார்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரோன். ட்ரோன் அண்ட் தி ஆர் கால்ட் ஆஸ் லாய்ட்ரிங் munitions. என்னது லாய்ட்ரிங் munitions சார்? ட்ரோன்ஸில் வி ஹாவ் லோடட் ராக்கெட்ஸ், அம்யூனிஷன். அது போயிட்டு தே கேன் கோ டீப் இன்சைட் எனிமி வித்தவுட் டிடெக்ஷன், டார்கெட்டட் பண்ணிவிட்டு
they are able to identify the actual target location, and then the ammunition is released. Adapole, we have also launched different types of missiles into Pakistan territory, and we've also possibly launched precision guided missiles, maybe from Mirage, maybe from Rafale. Again, precision guided missiles and bomb launch panita, we are doing all these. So we are primarily using conventional weapons in a very very calibrated manner. That's our weapon system. So in defense, what we have learned about the thing report that has come out, S-400 is the latest weaponry in India. It's the world best air defense system. This air defense system, we are capable of identifying cruise missiles, ballistic missiles, and aircrafts. So aircrafts, we can catch them 160 kilometers inside Pakistan territory. It can be hit inside. Our debris Pakistan, it will fall down. I think ஒரு debris photograph வந்திருக்கு in social media. பாகிஸ்தானில் ரொம்ப aircraft debris இருக்கு. அதேபோல் அவரோட missile we can hit inside Pakistan before even reaches India. ஸோ நமக்கு ஆ சிஸ்டம் S-400 இருக்குது. இது அல்லாத இந்தியாவோட ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்ஸில் we have conventional air defense system, Zu-23, Shilkas, then we have L-70 guns. That is what we have used. அவரோட ட்ரோன்ஸ்னு ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறதுக்கு we have used these. இதுக்கு புறமே anti-drone systems இருக்குது. These anti-drone systems are killer drones, kinetic drones, magnetically spoofing drones. ரொம்ப drones இருக்குது to bring them down. So Indiaவோட technology is definitely far superior. அவரோட technology என்ன? China borrowed technology, Turkey borrowed technology. இந்தியாவுக்கு செல்ஃப் ஓன் இண்டிஜினஸ் டெக்னாலஜி இருக்குது. இப்போது அவர் இது எஸ்கலேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆர்சனல் டு ஆர்சனல் வார்ஃபேர் பண்ணியாச்சாலும் அல்டிமேட்லி இந்தியாவோட டெக்னாலஜி சுப்பீரியாரிட்டி, நம்முடைய எபிலிட்டி டு மேனுஃபேக்சர், நம்முடைய சப்ளை செயின், ஆக்சிலரி சிஸ்டம், பிக் மேனுஃபேக்சரிங் பேஸ் சப்போர்ட் சிஸ்டம் எல்லாம் இருக்குது. இந்தியா அதுவரை இது ஒன்றும் யூஸ் பண்ணிட்டு இல்லை. டு ஸ்டார்ட் யூஸிங் தேர் வில் பி நோ மேட்ச் டு இந்தியாஸ் எபிலிட்டி டு சஸ்டெயின் திஸ் அட் திஸ் லெவல். அதே மாதிரி இந்த அர்ஜுனா டேங்கோட சக்ஸஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் சார். அப்புறம் பாகிஸ்தான் T-90 இதை கம்பேர் பண்ணால் நம்மளது எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது? See, Arjuna tank is a more modern tank. It is the generation Arjuna tank, or 2 generations ahead of Pakistan. Our Chinese tank, Chinese modified tank, we use pandra. We are definitely ahead of them, and the firepower capability of Arjuna, defense capability of Arjuna tank is superior to Chinese tanks also. Yes, INS Vikrant na India's latest weapon system. INS Vikrant, it can take almost 25 aircrafts on board. It can fire missiles. ஒரு ஐலண்ட் போல தானே. ஒரு ஐலண்ட் போயிட்டு we can park it outside Pakistan's economic zone. அங்கேன்னு we can launch all types of missiles, aircrafts and hit Pakistan harbor. இப்போது INS Vikrant 2 ஏர்க்ராஃப்ட் கேரிஸ் இருக்குது. அது போயிட்டு if you are able to keep it outside Pakistan thing and blockade out பண்ணியாச்சுனால பாகிஸ்தானோட எக்கனாமிக் பிளாக்கேட், மிலிட்ரி பிளாக்கேட் எல்லாம் நடக்கும். ஸோ தட்ஸ் ஒன் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் வெப்பன். இதுவரை we have not deployed the full strength. we have only அவட போயிட்டு பார்க் பண்ணியிருக்க ஒரு த்ரெட் மட்டும் அவட வச்சிருக்கிறேன். பட் once we deploy it and if you go to destroy the Karachi harbor, Pakistan will be in dire states. That's what their condition will be. நம்மளோட நியூக்ளியர் ஸ்டாண்ட் என்ன, பாகிஸ்தானோட நியூக்ளியர் ஸ்டாண்ட் என்ன சார்? சரி, நம்ம ஒரு பீஸ்ஃபுல் நேஷன் இந்தியா. இந்தியாவுக்கு ரொம்ப நியூக்ளியர் பவர் இருக்குது. 1999 நியூக்ளியர் டெக்னாலஜி டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நியூக்ளியர் பாம்பு டெஸ்ட் பண்ணதும் நியூக்ளியர் பாம்பை டெஸ்டிங், நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் டெஸ்டிங் பண்ணிவிட்டு அதில் பாம்பு உண்டாக்குறதும் ஹியூஜ் கேப் இருக்குது. பாம்போட ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஃபெசிலிட்டி ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபெசிலிட்டி, ஹை டீப் டெக்னாலஜி ஃபெசிலிட்டி, அதோட செக்யூரிட்டி, ப்ரொடெக்ஷன், சேஃப்டி எல்லாம் வரக்கணும். தட் இஸ் ஒன் பார்ட். செகண்ட் இஸ் பாம்பு ஃபயர் எப்படி பண்ணும்? இட் நீட்ஸ் அ வெஹிக்கிள். பாம்பு சொல்லியானுச்சால பாம்புனை இண்டிபெண்டன்ட்ல ஃபயர் பண்ண முடியாது. பாம்பு ஃபயர் பண்ணுறதுக்கு யூ ரிக்வயர் அ லான்ச் வெஹிக்கிள். என்ன லான்ச் வெஹிக்கிள்? இட் ஹேஸ் டு பி அ மிசைல் ஆர் ஏர்க்ராஃப்ட் ஆர் எனி கைண்ட் ஆஃப் கேரிங் வெஹிக்கிள், பாம்பு கேரிங் வெஹிக்கிள். இப்போது பாகிஸ்தானுக்கு they only have 2 types of missiles which it can carry. Maybe F-16 has been modified to carry that. இந்தியாவுக்கு அப்படி இல்லை. we have full triad. அதனால இந்தியாவோட ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ் கேப்பபிலிட்டி இருக்குது. we have Agni missiles which can carry warheads, and அது மட்டும் இல்லை, sea based systems இருக்குது. even beyond that we have submarine launch systems இருக்குது to launch missiles. so இந்தியாவோட triadum and submarine launch mechanism plus nuclear submarine, we are far ahead in terms of our ability to even counter them. அது சொல்லிட்டு
that does not mean that India will use. இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பாலிசி இல்லை இந்தியாவுக்கு. இந்தியா செட் இது ஒரு டிட்டரன்ஸ் மட்டும் நம்மளை வச்சிருக்கிறேன். we will not use nuclear weapon as our first choice of weapon. பாகிஸ்தான் அப்படி இல்லை சொல்லியிருக்கிறேன். பாகிஸ்தான் சேஸ் பாகிஸ்தானோட லேண்டு பாகிஸ்தானோட சர்வைவல் த்ரெட் ஆயிடுச்சனால தே வில் யூஸ் நியூக்ளியர் வெப்பன். அவர் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஆல்ரெடி பாலிசி இருக்கும். டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் காஜா அசிஃப் அவர் அனௌன்ஸும் பண்ணியிருக்கேன், வி வில் நாட் ஷை அவே ஃப்ரம் நியூக்ளியர் ட்ரையட். அது எதுக்கு? ஸோ தட் இந்தியா டஸ் நாட் அட்டாக் பாகிஸ்தான். அவரோட மைண்டில் இஃப் நியூக்ளியர் கார்டு அவர் காணிச்சால இந்தியா பாசிபிளி வில் நாட் யூஸ் இந்தியாஸ் ஃபோர்ஸஸ். அவர் நம்மளோட ஆர்மட் ஃபார்மேஷன்ஸும் டேங்க்ஸும் க்ராஸ் பண்ணிவிட்டு பார்டர் க்ராஸ் பண்ணிவிட்டு லாகூர் கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை முடியாது. அதுக்கு த்ரெட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெட்ரன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் அவர் சொல்கிறேன். இது தட் இஸ் நாட் எனஃப். காரணம் டு ஃபயர் தட் சேயிங் அண்ட் ஃபயரிங் எ நியூக்ளியர் வெப்பன் அது ரொம்ப கேப் இருக்குது. அதில் அவர் தே நீட் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம், செக்யூரிட்டி சிஸ்டம், சேஃப்டி சிஸ்டம். ப்ளஸ் இந்தியா இஸ் நாட் கீப்பிங் குவைட். இந்தியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது இஸ்ரேல். லைக் இஸ்ரேல் ஹஸ் கான் அண்ட் பாம்ப்ட் இரான்ஸ் நியூக்ளியர் ஃபெசிலிட்டி. ஸோ இஃப் இட் கம்ஸ் டு தேட் நமக்கு ஒரு ஹிண்ட் கட்டியால் ஏன்னா பாகிஸ்தான் இஸ் trying to create the bomb and the bomb to launch. We have our friends who will probably come with us to prevent him from firing, if not destroy our nuclear facility. So it's not as easy as they think. இப்போ பார்டர் செக்யூரிட்டிலலாம் நம்ம என்னென்ன மாதிரி சர்வேலன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், ரேடர்லாம் எப்படி சார் மெயின்டைன் பண்ணுறோம்? நம்மளோட பார்டர் செக்யூரிட்டியில் ஸ்பெஷலி இந்த பிஓகே we have deep surveillance mechanism. From within 4 to 5 kilometer range, from that to deep range, ரொம்ப different types of surveillance systems இருக்குது. BFSR radars இருக்குது, the air defense radars இருக்குது. So these are all continuously monitoring. அவருக்கும் இருக்குதான். But India also has satellite systems. Compared to Pakistan, there are only 6 countries in this world who has launched satellite systems. So India's satellite surveillance நமக்கு இருக்குது. Using all that, on surveillance technology, we are far superior to Pakistan. நமக்கு predict a lot of things we can predict, which the satellites imagery can catch. So இதுக்கு வச்சு பார்க்கும்போது we know Pakistan's movement. அவருடைய offensive forces எப்படி மூவ் பண்ணுறேன், எங்கோட்டு மூவ் பண்ணுறேன், அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்குறேன். We are keeping an eye on all that is what I believe. Plus நமக்கு அமெரிக்காவோட சப்போர்ட் இருக்குது, யூஎஸ்ஆரோட சப்போர்ட் இருக்குது. அவரோட சேட்டலைட் சிஸ்டம் will also feed us all this information. So we know what they are planning to do and அவர் எப்படி ஸ்ட்ரைக் பண்ண போதும் with big forces we can make out. 3 ஃபோர்ஸஸையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் பண்ணோம் இல்லையா சார்? இப்போ இந்தியன் ஆர்மிக்குள்ளே எவ்வளோ கோஆர்டினேஷன் இருக்குது சார்? Yes, பண்டே before the CDS were formed, our coordination கொஞ்சம் லேக் ஆயிடுச்சு. இன்டிகிரேட்டட் சிஸ்டம் இல்லை இதுவரை. CDS ரெடி பண்ணிடுச்ச சேஷம் we have an integrated mechanism of doing operations. அதில் IDS அவரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் எல்லாம் ஆப்ரேஷன்ஸ் கோஆர்டினேஷனும், அவரோட மேப்ஸும், சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்டும், இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டும், பிளானிங்கும் அதுக்கு இன்டிகிரேட் பண்ணுறதுக்கு we have an organization called as Integrated Defense Staff which is headed by an Army Command Equivalent Officer. அதோட மேலே இருக்கிறது Chief of Defense Staff with Department of Military Affairs. That's a political head. Although அதில் ஹெட் பண்ணுறது ஃபார்மல் மிலிட்ரி ஆள், பட் that's a political and politico-military head தான் அவர். So they are reporting directly to the Defense Minister. அப்போது in new positionல இந்தியாவோட military coordination ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. In previous system, Indian military headquarters was reporting to bureaucracy. Bureaucracy was reporting to the defense minister. இப்போ அப்படி இல்லை. The CDS and 3 chief of defense staff and the 3 chiefs are directly அவர் report பண்ணுறாங்க யாருக்கு? To the defense minister. And whenever required, they are also having access. Prime Minister direct report பண்ணிட்டு operation planning lo, strategic planning lo, they are able to reach out to the Prime Minister. Prime Minister directly dealing with them. அதுதான் புதிய சிஸ்டமில் ஸ்ட்ராங் ஆகி பண்ணிருக்கு. இந்த மாதிரி சமயங்களில் இன்டெலிஜென்ஸும் சர்வேலன்ஸும் எவ்வளோ நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க சார் கவுண்டர் அட்டாக் கொடுக்கும்போது? இன்டெலிஜென்ஸும் சர்வேலன்ஸுடைய ரோல் இஸ் வைட்டல். இதுக்கு நம்முடைய எனிமியோட ஸ்டடி பண்ணுறது தான் நம்மளுடைய ஒரு கேப்பபிலிட்டி, நம்மளோட ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி. நம்ம கரெக்டாக ஸ்டடி பண்ணிட்டோம், அந்த கரெக்ட் ஃபோர்ஸ் நமக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் இந்தியாவோட கேஸில் ஈவன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். எதுக்கு? இந்தியாவோட அட்டாக் மொத்தம், அசால்ட் மொத்தம் இஸ் டார்கெட்டட், இட் இஸ் கேலிப்ரேட்டட், இட் இஸ் ப்ரிசைஸ். வி ஆர் நாட் ஒன் டு எஸ்கலேட். ஸோ நம்மளோட சர்வேலன்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் நெட்வொர்க் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கணும். அப்போ தான் இது பண்ண முடியும். ஈவன் டுடே இப்போ பாகிஸ்தான் தெரிச்சு ரெட்டியாலிட்டி ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டும், we have only done targeted strikes. But now we are sure what Pakistan is doing. They are doing some rogue activities. அது மட்டும் இல்லாத how much we need to strike, how much extra we need to hit, அது பிளான் பண்ணுறதுக்கு
திஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட். அது மட்டும் இல்லை, இப்போது பாகிஸ்தான் இஃப் தி டோன்ட் ஸ்டாப், நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ் நெட்வொர்க் யூஸ் பண்ணிவிட்டு வி மே ஹேவ் டு ஹிட் அவுட் தி பாகிஸ்தானி டெரரிஸ்ட் லீடர்ஸ். பிக் அண்ட் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஹிட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கேபிலிட்டி டெவலப் பண்ணணும். எதுக்கு? யூ சி வாட் ஹேப்பன் இன் இஸ்ரேல், ஹமாஸ். அவர் ஹமாஸோட லீடர்ஸ் 8 சீனியர் லீடர்ஸ்னு அவர் எலிமினேட் பண்ணியிருக்கிறேன், டார்கெட் அட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு. இப்போ பாகிஸ்தான் லெவலில் போயாச்சுனால மேபி வீல் டு டூ தட். அதில் இருக்க இன்டெலிஜென்ஸ் நெட்வொர்க்கும் சர்வேலன்ஸ் நெட்வொர்க் ஃபார் ஓன் சேஃப்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆகிருக்கு. 1971 போரோட ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும் இல்லையா சார்? 1971 இப்போ இருக்க போரோட ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் என்னென்ன மாதிரி மாறி இருக்குது சார்? 1971 போரோட பேசிக் ஸ்ட்ராட்டஜி மாறல. 1970 ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லெவலு. நம்ம ரவுண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் ஃபைட் பண்ணிவிட்டு ஆர் ஃபோர்ஸஸ் டிப்ளாய்டு இன் ஈஸ்டர்ன் தியேட்டர் அண்ட் வெஸ்டர்ன் தியேட்டர். அங்கே ஃபுல் ஃப்ளெஜட் வார் நடந்துச்சு, பை ஏர், பை சி அண்ட் பை லேண்ட். டுடே ஃபுல் ஃப்ளெஜட் வாரில் இதுவரை நம்மளும் போயிட்டு இல்லை. இஃப் இட் கோஸ், சப்போஸிங் ஒரு அசம்ஷன் சொல்கிறேன், இது எஸ்கலேட் ஆகிட்டு ஃபுல் ஃப்ளெஜட் வாரில் போகிறேன். எப்படி ஃபுல் ஃப்ளெஜட் வாரில் போவோம்? சப்போஸிங் பாகிஸ்தான் கிராசஸ் இந்தியாஸ் ஐபி, ஒரு ஏர் ரேட் பண்ணிவிட்டு அவர் பட்டான்கோட் ஹிட் பண்ணுறேன், ஜலந்தர் ஹிட் பண்ணுறேன், காத்துவா ஹிட் பண்ணுறேன், அல்லங்க ஜெய்சல்மேர் சவுத்தில் ஹிட் பண்ணுறேன். தட் மீன்ஸ் பாகிஸ்தான் ஹேஸ் டிக்ளேர்ட் வார் ஆன் இந்தியா. இதுவரை தே ஹவ் ஒன்லி அனௌன்ஸ்ட், தே ஹவ் நாட் டிக்ளேர்ட் வார், தேர் ஹிட்டிங் பேக் ஒன்லி. அப்படி ஆயிடுச்சுனால தானே இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ ஃபுல் ஃப்ளெஜட் வார். அதில் இந்தியா திருப்பி அடிக்கிறதுக்கு இந்தியா பாசிபிளி, இன் மை மைண்ட், இந்தியா என்ன ட்ரை பண்ணோம்? டெஃபினெட்லி பிஓகே, டேக்கிங் பேக் பிஓகே வில் பி ஒன் ஆஃப் அவர் எய்ம்ஸ். அதல்லாத ரஹ்மியார் கான், லாகோர், ಈ 2 பாகிஸ்தானோட மேஜர் மிலிட்ரி பேஸ் ஹிட் பண்ணிவிட்டு அதை லாகோர்னு கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது. ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்தியாவோட ஒஃபென்சிவ் ஃபார்மேஷன்ஸ், ஸ்ட்ரைக் கோர் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் உபயோகிச்சுட்டு யூ வில் கோ இன்டு அன் ஒஃபென்சிவ் மோட் அண்ட் கோ டீப் இன்டு எனிமி டெரிட்டரி, 50-100 கிலோமீட்டர்ஸ் டீப் போயிட்டு இது ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் கேப்சர் பண்ணோம். Thereafter we will have subsequent operations. These are all military strategy methods. But I am not saying India has not planned to do that. India ka partner intentional capability irukku. If we are forced into that, maybe we will use a full-fledged hot war pursuit scenario. ஃபியூச்சரில் டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜி எல்லாமே ஏஐ பவர்டு வெப்பை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்களா சார்? Yes. Already AI is coming in a big way. இப்போது இந்தியாவோட ட்ரோன் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஐ எம் ஷோர் தெர் இஸ் லிமிட்டட் ஏஐ, இமேஜரி கேப்சர் பண்ணிவிட்டு நேவிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு லிமிட்டட் ஏஐ ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணுறேன். திஸ் மிசைல் சிஸ்டம் S-400 இட் இஸ் யூஸிங் ஏஐ டு அ லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட். எதுக்கு? இட் கேன் என்கேஜ் மோர் தென் 40 டார்கெட்ஸ் இன் ஒன் கோ. அது எப்படி பண்ணுறேன்? ஏஐ யூஸ் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கு பண்ணுறேன். இன் ஃபியூச்சர் ஏஐட வெப்பன் சிஸ்டம் மட்டும் இல்லை, இட் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு ஹாவ் இம்பேக்ட் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜி லெவல்ஸ். இப்போது சைபர் அட்டாக், deep state is using dark web. Dark web உபயோகிச்சுட்டு we can do cyber attack on enemy facilities. அதில் AI ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது டு ஐடென்டிஃபை அண்ட் கிராக் எனிமியோட சைபர் நெட்வொர்க் கிராக் பண்ணிவிட்டு அதை என்டர் பண்ணிவிட்டு, சப்போஸிங் யூ வாண்ட் டு கிராக் தேர் பவர் நெட்வொர்க், ரயில்வே நெட்வொர்க், ஏர் நெட்வொர்க், சிஸ்டம்ஸ் நெட்வொர்க், அவரோட ஃபைனான்ஷியல் நெட்வொர்க், அதுக்கு கிராக் பண்ணிவிட்டு சைபர் அட்டாக் போல் ரெய்டு பண்ணிவிட்டு அதை டிசேபிள் பண்ணுறதுக்கு ஏஐ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதே போல் ஏஐ யூஸ் பண்ணிவிட்டு we can influence their mind, what is called as mind influence operations. அதுலதான் ஏஐ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ ஏஐயோட ரோல் இன்னும் கூட்டி வரும். ஏஐ robotic warfare, for sending robotic drones, for sending robotic ground mine systems, demining systems, அதெல்லாம் ஏஐ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வருது. India is a big state which has got high technology capability, AI capability. So in future, India is only going stronger technology, and Pakistan, Pakistan is primarily focusing on madrasas. They are focusing on terror networks. They are focusing on anti-India propaganda. They are focusing on economic survival. So our focus is different. Madam is all their focus. Islamization, extreme Islamization, our focus. ಈ ಫೋಕಸ್ ಅವರು வைக்கிறேன். நம்மளோட ஃபோக்கஸ்னா நம்மளோட மக்களை டெவலப் ஆகிட்டு டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணணும், ஸ்ட்ராங் இண்டஸ்ட்ரியல் பேஸ் பண்ணணும். ஸோ தி கேப் இஸ் இன்க்ரீசிங். 1970 இப்படி இருந்தாரு கேப். இப்போது டெக்னாலஜி கேப் வரும்போது வி ஆர் ஹியர். ஸோ பாகிஸ்தான் இஸ் நோ மேட்ச். இட்ஸ் ஆல்ரெடி ஃபெயிலிங் ஸ்டேட்டா. ஸோ நேச்சுரலி இந்தியாவோட ஸ்ட்ரென்த் தே கேனாட் மேட்ச். சைனா இப்போ பாகிஸ்தானுக்கு மறைமுகமாக ஹெல்ப் பண்ணுறாங்களா சார்? எஸ். சைனாக்கு 2 இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது பாகிஸ்தானில். ஒன்று, to sell weapons to China. எதுக்கு? வேறு யாரும் வாங்குறதில்ல. ஸோ somebody has to buy.
So North Korea is buying, Pakistan is buying, some rogue nations are buying. China weapon got cheaper. Some African nations are also buying. Bangladesh, such state, they are supplying. Pakistan எதுக்கு அவர் சப்ளை பண்ணுறேன்? பிகாஸ் சைனா ஆல்சோ வாண்ட்ஸ் டு கண்டெயின் இந்தியா டு சம் எக்ஸ்டென்ட். அப்போ அது எப்படி பண்ண முடியும்? பாகிஸ்தானுக்கு வெப்பன் சப்ளை பண்ணியால பாகிஸ்தான் வில் ஃபைண்ட் இந்தியா. தட் இஸ் ஒன் இன்ட்ரெஸ்ட். செகண்ட், சைனாவோட வெப்பன் சிஸ்டம் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு அவருக்கு இதுவரை சான்ஸ் கிட்டிட்டில்லை. தே ஹவ் நாட் ட்ரைடு. நாளைக்கு சைனா இப்போ யூஎஸ்டே கூட, ஜப்பான் கூட, ஆஸ்திரேலியா கூட வார் நடந்தாச்சு, கொரியா கூட நான் வார் நடந்தாச்சால தேர் வெப்பன் சிஸ்டம் நாட் டெஸ்டட். அவருக்கு டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கு. ஒன்லி தே ஹவ் டெஸ்டட் வேர் இன் சங்காய் கோஆப்ரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் மிலிட்டரி எக்ஸசைஸ். இது அவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அது பார்த்துட்டு அவர் சப்ளை வெப்பன் கண்டினியூ பண்ண முடியும். அண்ட் தே மே டூ தேட். அது தானே திஸ் எஸ்கலேட்டரி மோடில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாகிஸ்தான் மே பிரிங்கிங் நியூ வெப்பன் சிஸ்டம்ஸ். அது ஒரு டெஃபினெட்லி ஒரு கன்சர்ன் இருக்குது. அதுக்கு தான் பாகிஸ்தானோட சைனா பாகிஸ்தானுக்கு வெப்பன் சப்ளை பண்ணுறது. அவருக்கு பாகிஸ்தானில் ஒரு லவ் லாஸ்ட் இல்லை. தே ஆர் நாட் ஃப்ரெண்ட். தே ஆர் ஜஸ்ட் யூஸிங் பாகிஸ்தான். அதே இல்லு யூ கான்ட் சே தே ஆர் எ ஃப்ரெண்ட் பிகாஸ் அதில் எவிடென்ட் ஆகிருக்கு. சைனாவோட என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டு? தே ஹவ் செட் terrorism must stop. அவர் ரிக்ரெட் பண்ணுறேன் வாட் இந்தியாஸ் ஆக்ஷன் இஸ் டேக்கிங். தே ஹவ் நாட் கிரிட்டிசைஸ்ட் இந்தியா. அண்ட் டெரரிஸ்ட்னா அவர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்கேன். அவர் தே ஹவ் நாட் even announced that they are going to support Pakistan in this war. சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? ஸோ அவருடைய கமர்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வெப்பன் டிஸ்பிளே இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வெப்பன் டெஸ்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் அவர் வைக்கிறேன். தட் இஸ் ஒன். செகண்ட்லி, சைனாவுக்கு அறியா வி ஹேவ் ரஷ்யன் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம், வி ஹேவ் அமெரிக்கன் சிஸ்டம்ஸ். அதுன்ற மேட்ச்சில் அவர் எங்கே நிற்கும், வாட் மோர் தே நீட் டு டூ, அது அவருக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் வெப்பன் சப்ளை பண்ணுறேன். டர்க்கி அஃப்கோர்ஸ் இன் இஸ்லாமிக் ஸ்டேட். அவர் இஸ்லாம்னு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு தே ஹவ் ஆல்ரெடி செட் இஸ்லாம், டர்க்கி இஸ் கோயிங் டு சப்போர்ட் இஸ்லாம். அண்ட் டர்க்கியும் சேம் தானே. எல்லா இஸ்லாமிக் ஸ்டேட்லும் டர்க்கி இஸ் தி ஒன்லி நேஷன் விச் ஹேஸ் காட் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட். அது எதுக்கு? அமெரிக்கா செல்ஃப் டெவலப் டெக்னாலஜி இன் டர்க்கி. டெக்னாலஜி அவருக்கு விற்கணும். தே ஹவ் டு செல் இட். யாருக்கு விற்க முடியும்? பாகிஸ்தானுக்கு விற்க முடியும். ஸோ அதுக்கு தான் அவரும் சேல் பண்ணுறேன். ப்ளஸ் இஸ்லாமிக் சப்போர்ட்டும் இருக்குது. ஸோ திஸ் டூ நேஷன் வில் சப்போர்ட், கண்டினியூ டு சப்போர்ட். பட் அவர் சப்போர்ட் சிஸ்டம் இந்தியாவோட ஹோல் வேர்ல்ட் இஸ் வித் அஸ். ஸோ திஸ் டூ கண்ட்ரீஸ் cannot last much longer. எஸ், because of that support, பாகிஸ்தானோட எபிலிட்டி டு ஃபைட் பேக், டு எபிலிட்டி டு ரிட்டாலியேட் கொஞ்சம் அதுன்னா வில் பி மோர் லாஸ்டிங். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 3-4 days, it will last 10-15 days or maybe a month long if more weapon system comes. That is the only fear. அவருக்கு இந்தியாவோட மேலே எவ்வளோ டேமேஜ் பண்ண முடியும், தட் we have to wait and watch. பாகிஸ்தான் நம்மளை தாக்குறாங்கன்னா என்னென்ன ஸ்டேட்லாம் நமக்கு அதிகமாக பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்குது? இப்போ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்லாம் ரொம்ப பக்கத்துலேயே இருக்குது இல்லையா? டெஃபினெட்லி வி ஆர் லக்கி. நம்ம சதர்ன் ஸ்டேட்டில் தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, கேரளா, ஆந்திர பிரதேஷ், வி ஆர் வெரி ஃபார்ச்சுனேட். நமக்கு வாரில் டைரக்ட் இம்பேக்ட் இல்லை. நம்ம வாட்சில் ஒரு டிவி ஷோ மட்டும் பார்க்குறேன். அதோட எவிடன்ஸும் இருக்குது. நம்ம டிவி சேனல்ஸ் ஆகிட்டு வார்னு எப்படி சீரியஸாகி கவர் பண்ணணும். சம் சேனல்ஸ் ஆர் நாட் கிவிங் தட் டியூ சீரியஸ்னஸ். இன்ஃபேக்ட் ஐ ஹர்ட் தட் சம் சேனல் is showing that we have hit some masjid somewhere. They are not even talking of terror area being stricken. இப்போது பிகாஸ் ஆஃப் தேட் தமிழ் சேனல்ஸ் ரொம்ப சேனல்ஸில் சிச்சுவேஷனை சீரியஸாக எடுக்கிறதில்ல, விச் இஸ் மேட்டர் ஆஃப் கன்சர்ன். கம்பேர்ட் டு தேட் நம்ம இந்தியாவோட மக்கள் see the condition of people in Punjab, Jammu and Kashmir, in Himachal Pradesh, Haryana. They are living under constant fear of Pakistan retaliation, constant fear of missile attack, constant fear of air attack. We have already lost more than 15 people in the Gurudwara attack. So, plus we have lost 2 soldiers. Many civil casualties are happening. Our life and completely disturbed. They are living under constant threat. Namma as India's makkal, namma avarku solidarity panikkarom. We should be with them in this whole fight. So what we need in South India also, we have to do sensitization. One more thing I want to say. We should not think Pakistan will only act there. பாகிஸ்தானோட எய்ம் என்ன? இந்தியாவை டீஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அவர் எய்ம் இருக்குது. அவருக்கு தெரியும் இந்தியா இஸ் அ டைவர்ஸ் நேஷன். வி ஹேவ் டைவர்ஸ் கம்யூனிட்டி. இப்போ டைவர்ஸ் கம்யூனிட்டியில் ஃபால்ட் லைனில் அவரை அடிக்கும். தே வில் கிரியேட் ஃபண்டமெண்டல் ஸ்லீப்பர் செல்ஸ், ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் டு கிரியேட் டீஸ்டெபிலைசேஷன். மைண்ட் இன்டார்கனேட் பண்ணி பிரெயின் வாஷ் பண்ணிவிட்டு, இந்தியாவோட இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணிவிட்டு, இந்தியாவோட சிஸ்டம்ஸ்னை அட்டாக் பண்ணிவிட்டு, மக்களை அட்டாக் பண்ணிவிட்டு, தே வில் ட்ரை டு கிரியேட் டெரர். தே வில் யூஸ் டெரர் ஆல்சோ. These are all not new things. 17 warlords நடந்துருக்கு. Not saying something new. அதுக்கு we have to be prepared. இப்போது நீங்கள் இப்போ டிவி ஷோ பண்ணுறேன். This is informative to people. They will நம்ம மக்களை பார்த்துட்டு they will realize what the nation is going through. The importance of unity. The importance of standing together as a nation. அதற்காக மெசேஜ் அவருக்கு போகிறேன். It's very very important.
that நம்மள மதம் கம்யூனிட்டி கிளாஸ் ஃபேத் எல்லாம் மாற்றிட்டு we stand together as India, we stand with the soldiers, we stand with the nation and we stand against Pakistan's atrocities. அதான் நம்மள பண்ணணும். இப்போ ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் வந்து கராச்சி பகுதியை தாக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க சார். பாகிஸ்தானால் தாக்கு பிடிக்க முடியுமா? தாக்க பிடிச்சாலும் அவருக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்தோட இந்தியோட நேவியோட பவர் இஸ் வெரி பிக். வி ஆர் எ ப்ளூ வாட்டர் நேவி. அவருக்கு ஒரு ப்ரௌன் வாட்டர் நேவி இருக்குது. ஸோ தேர் நேவியோட ஆப்ரேஷன் லிமிடேஷன் வித்தின் டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ். அவருக்கு ப்ளூ வாட்டர் வந்துட்டு கம்மிங் இன் டு மெயின் சி அவருடைய எக்கனாமிக் ஜோன் ப்ரொடெக்ட் பண்ணறதுக்கும் அவருக்கு தாக்கத்தும் இல்லை. இப்போது இந்தியாவுடைய ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் ஒட்டைக்கல்ல போகிறது. இட் வில் பி கோயிங் வித் ஃப்ளாட்டில்லா வித் குட் சப்போர்ட் ஆஃப் ஃப்ரிகேட்ஸ், டிஸ்ட்ராயர்ஸ் அண்ட் மெனி அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷிப் ப்ளஸ் ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ். ஒரு பார்த்தாலும் அவருக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. எஸ், அவரோட சப்மரீன்ஸ் இருக்குது அவருக்கு. தட் சப்மரீன்ஸ் தே கேன் யூஸ் ட்ரை டு ஹிட். பட் சப்மரீன்ஸு டிஃபென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஆன்டி சப்மரீன் மெக்கானிசம்ஸ் இருக்குது. ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் வார் மெஷினரியில் கவுண்டர் அட்டாக்கும் அது பண்ணுறதுக்கும் டிஃபென்ஸ் அட்டாக்கும் அது பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட நேவிக்கு ரொம்ப இது இருக்குது. பட் அவர் தே வில் ட்ரை டு டிப்ளாய் தேர் மைண்ட்ஸ் சப்மரீன்ஸ் டு ப்ரிவெண்ட் நம்மளோட ஏர்க்ராஃப்ட் கேரியர் ஃப்ரம் கோயிங் இன்சைட். இந்தியா வில் டேக் சூட்டபிள் மெஷர்ஸ் ஆன் தட். ஓகே, இந்த போர் இப்படியே போயிட்டு இருந்தால் எனக்கு எப்போ சார் முடிவுக்கு வரும்? கரண்ட் சிச்சுவேஷனில் போர் முடியந்த എനിക്കൊരു ஐ கான்ட் சி எனி லிமிட். காரணம் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ரீசன் இருக்குது, மிலிட்ரி ரீசன் இருக்குது, அண்ட் என்ன இண்டிகேஷன்ஸ் இருக்குது. இது போர் முடியந்தான்னு இட் ஷுட் ஹவ் ஃபினிஷ்ட் வித் ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் 1.0 ஃபினிஷ் ஆகணும். பாகிஸ்தான் ஷுட் ஹவ் ஸ்டாப்ட். They should have said, okay, you have hit a terrorist basis, we are willing to talk to international community, we'll dismantle terror network. அவங்க சொல்லி அனுப்பிச்சனால this would have ended. அவரோட மிலிட்ரி ஸ்ட்ரைக் பேக் பண்ணியிருக்கிறேன். அவரோட மிலிட்ரி ஸ்ட்ரைக் பேக் பண்ணும்போது பாகிஸ்தானோட சிவில் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அவரோட கூட நின்றுருக்கிறேன். டுடே நியூ டெவலப்மெண்ட் என்ன, பாகிஸ்தானோட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ख्वाजा ஆசிஃப் அவரோட ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்திருக்கேன் தட் வி ஆர் வில்லிங் டு விட்ரா, வி ஷுட் ஸ்டாப் எல்லாம் வந்திருக்கேன். பட் பாகிஸ்தான் மிலிட்ரி என்ன சொல்கிறேன், தே ஹவ் நாட் செட் எனி திங். பக்கம் அட்டாக் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். அவர் அட்டாக் பண்ணிட்டு மாதிரி இருக்கேன். ஆசிஃப் முனீரோட எங்கேன்னு நமக்கு தெரியாது, எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியாது. He is continuously pushing. So till such time General Asim Munir vandutta, he takes a media briefing or he may release a statement stating that we are willing for ceasefire. Idu nikkardu povilla. When will it stop? When Pakistan we will finish off their ability to fight. Adu pannadukku we have two options, two different strategy vannanum. One non-escalatory strangulation strategy. Adenna, without going to full-fledged war, இந்தியாவுக்கு எபிலிட்டி இருக்குது டு ஸ்ட்ராங்குலேட் பாகிஸ்தான் இன் 5-6 டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் வார்ஃபேர். என்ன டைமென்ஷன்ஸு? ஒன்று மிலிட்ரி டைமென்ஷன். இது இப்போ நடக்குது கன்வென்ஷன் சப் கன்வென்ஷனல் வெப்பன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு டைமென்ஷன். ஃபோர்ஸ் ஆஃப் இந்தியாஸ் மிலிட்ரி பைட் அதிൻ്റെ த்ரெட். அப்புறம் தாலிபான் அட்டாக் ஃப்ரம் வெஸ்டர்ன் சைட் ஒரு அங்கே சைடுன்னு ஸ்ட்ராங்குலேட். இப்போது கழுத்தில் கயிறு போட்டு ஸ்ட்ராங்குலேட் பண்ணுறியா, அதிൻ്റെ ஸ்ட்ராட்டஜி நான் சொல்கிறேன். நார்த்னு பிஓகேயில் ஆல்ரெடி ரொம்ப ப்ராப்ளம் இருக்குது. பலூச்சிஸ்தான் ஆர்மி இவர் அட்டாக் பண்ணிவிட்டு வி ஹவ் சீன் வீடியோஸ் ஆஃப் பிளாஸ்ட் ஆஃப் பாகிஸ்தானி சோல்ஜர்ஸோட பார்த்துருக்கேன். ஸோ 4 சைடுன்னும் மிலிட்ரி அண்ட் சப் கன்வென்ஷனல் ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அவரை ஸ்ட்ராங்குலேட் பண்ணுறேன். ஏர்ஃபோர்ஸ், இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸோட த்ரெட் ஃப்ரம் டாப் யூஸிங் ட்ரோன்ஸ் யூஸிங் மிசைல் டாப் வந்து கண்டினியூஸ் ஃபயர் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்குலேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி. இந்தியன் நேவியோட பிளாக்கெட் இதெல்லாம் மிலிட்ரி டொமைனில். அது வந்துட்டு எக்கனாமிக் பிளாக்கெட். பாகிஸ்தான் அவரோட காமர்ஸ் சிச்சுவேஷன் எக்கனாமிக் சிச்சுவேஷன் ரொம்ப புவராக இருக்கேன். தே ஆர் பெக்கிங் ஃபார் மணி. தேர் கோயிங் டு IMF சேயிங் அவரோட ஸ்டாக் மார்க்கெட் கிராஷ் ஆகிருக்கும், அவரோட தே டோன்ட் ஹேவ் மணி டு சர்வைவ், தேர் பெக்கிங் ஃபார் மணி ஃபார் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் ஆஃப் ரோம். FATF யூஸ் பண்ணிவிட்டு வி கேன் பிளாக் தெம், வி கேன் புட் தெம் இன் கிரே லிஸ்ட்டில் போட்டுட்டு அவரோட எக்கனாமிக் பிளாக்கெட் நடக்கிறேன். வி ஹவ் ஆல்ரெடி பிளாக்கெடட் அட்டாரி பார்டர். இந்தியா ட்ரேட் நிறுத்தி இருக்கிறேன். இந்தியா ஷிப்ஸ் இஸ் நாட் விசிட்டிங் எனிமோர். ஸோ அது எக்கனாமிக் பிளாக்கெடு. അതിൻ്റെ അപ്പുറം இருக்குது டிப்ளமேட்டிக் பிளாக்கெட் ஃப்ரம் ஆல் நேஷன்ஸ் அதர் தென் டர்க்கி அண்ட் சைனா. அவர் டிப்ளமேட்டிக் பிளாக்கெட்னு இருக்கிறேன். யூஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலும் அவருக்கு சப்போர்ட் இல்லை. தென் கம்ஸ் வாட்டர் பிளாக்கேஜ். இப்போ இந்தியாவோட இடத்துல ஒரு பிரம்மாஸ்து இருக்குது. என்ன இது? இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட்டி. வி ஹவ் ஒன்லி செட் வி ஆர் ஹோல்டிங் இன் அபேயன்ஸ். ಅದನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರ ಆಯಿತು ಯೂಸ್ பண்ணிட்டு ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ವಿ ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ವೈ? ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಸಫರ್. அது பண்ணியால் தேல் பி வார் பிட்வீன் சிந்த் ப்ராவின்ஸ் அண்ட் பஞ்சாப் ப்ராவின்ஸ். அதில் 2 இருக்குது நமக்கு வெப்பன்ஸ். என்ன? ஒன்று வெள்ளம் பிடிச்சி நிற்கிறதுக்கு டு ஸ்டார்வ் தெம் டு டெத். செகண்ட் என்ன? ஃபுல் ரிலீஸ் வாட்டர் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளட்டிங் பண்ணுறதுக்கு 2 வெப்பன் இருக்குது.
we have not used it because India doesn't want to escalate. இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இது ஒரு 6th dimensions இருக்குது. என்னது? தட் இஸ் சைபர் அட்டாக் டைமென்ஷன். ஏஐ அண்ட் சைபர் யூஸ் பண்ணிட்டு இதோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், டிஜிட்டல் டிபெண்டன்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மொத்தம் டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியும். It is possible without escalation, Pakistan will come to knees. Plus, targeted attack of Pakistan military. And என்ன ensure பண்ணணும்? By geopolitical isolation பண்ணிட்டு, internal isolation பண்ணிட்டு, Pakistan chief, army staff isolate பண்ணிட்டு, he should be asked to come down. Come to his knees and say, I am laying down my arms. My army is not willing to fight. அது பண்ணாதால இது நிறுத்தும் போகுது. Without fighting a war, this is possible. இது ஒன்று. If they don't listen to this, if they escalate the matter, then full-fledged war is on open. Indiaவோட மேலே a war வந்தாச்சுனால we'll be too happy to go inside, capture Lahore, capture Islamabad, capture Imran Khan and dismember Pakistan in different states. We are ready for that also, is what I believe, but that is not what we want to do. பார்க்கலாம் சார் இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்க. ரொம்ப நன்றி சார். நமஸ்காரம். Black Thunder, where fun never ends. Ooty Main Road, Mettupalayam, Tamil Nadu. பாரம்பரியமான சுவையான புது அறிமுகம் KTV True Value Bronatile. நீட் தேர்வு இல்லாத மருத்துவத்துறை சார்ந்த படிப்புகளுக்கு விநாயகா மிஷன் ஸ்கூல் ஆஃப் அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸ், சேலம், சென்னை, பாண்டிச்சேரி.